आज की मुरली है 6 तारीख की बाबा के साकार मधुर वाक्य। मीठे बच्चे तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। मीठे बच्चे तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। బాబా అంటున్నారు మధురమైన పిల్లలు ఈ చదువు మీకు సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. మరి ఈ చదువుతో 21 జన్మల కొరకు మీకు ప్రబంధన అనేది అయిపోతుంది. 21 జన్మల కొరకు మీకు ప్రబంధన అయిపోతుంది. इतना सस्ता सौदा है. एक जन्म करो फिर 21 जन्मों तक हो जाता. प्रश्न, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? मुक्ति धाम माना परम धाम जाना कमाई है घाटा? పరంధామంకి వెళ్ళడం ఏంటి, సంపాదన లేకపోతే నష్టమా? मुक्ति धाम में जाके सुख धाम में आए तो कमाएंगे. तो जाएंगे ना, हम रहेंगे थोड़ी ना. लेकिन मुक्ति धाम जाना घाटा है या कमाई है? कमाई है. उत्तर, भक्तों के लिए यह भी कमाई है क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं. बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली. अब बाप द्वारा शांति मिलती है अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं तो ये भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ. इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं. భక్తి మార్గంలో భక్తుల కొరకైతే ఇది సంపాదన. ఎందుకంటే అర్ధకల్పం నుంచి శాంతి శాంతి అని కోరుకుంటూ వచ్చారు. చాలా శ్రమించిన తర్వాత కూడా శాంతి దొరకలేదు. कितना मंदिर मस्जिद आप भी याद करो, भक्ति में क्या क्या किया है. करते थे, शांति शांति मांगते थे, फलाना गुरु के पास जाना, इसके पास जाना, माथा टेकना, मंदिर फिरना. शायद अभी भी कोई करते होंगे, शांति के लिए भटकते होंगे. మరి బాబా అంటారు శాంతి దొరికిందా? దొరకలేదు. మరి ఇప్పుడు బాబా ద్వారా శాంతి దొరికింది అంటే ముక్తి ధామానికి వెళ్తున్నారంటే ఇది కూడా అర్ధకల్పం యొక్క శ్రమకి ఫలితమే కదా. అందుకనే దీన్ని ఫలితము అంటే సంపాదన అంటారు, ఘాటా అని అన్నారు. तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो. మీరైతే జీవన్ ముక్తికి వెళ్ళడానికి పురుషార్థం చేస్తారు. तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री జాగ్రఫీ नाच रही है. మీ బుద్ధిలో మొత్తం ప్రపంచం యొక్క హిస్టరీ జాగ్రఫీ అంతా డాన్స్ చేస్తుంది అంటున్నారు బాబా. డాన్స్ చేస్తుందా మర్చిపోతారా? మొత్తం వరల్డ్ की हिस्ट्री జాగ్రఫీ आदि से अंत तक, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर कलयुग में कैसे थे, क्या क्या किए, याद करो. नाच रही है बाबा कहते. अच्छा, ओम शांति. मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने यह तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है. అర్థం చేసుకునేది ఎవరు? ఆత్మ కదా. శరీరం జస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంతే. అన్ని అర్థం చేసుకునేది ఆత్మ. ఇది మనకి ఆత్మిక తండ్రి ఆత్మిక పిల్లలకి అర్థం చేస్తున్నారు. ఈ समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं. रूहानी दुनिया माना कहाँ? रूहानी दुनिया माना పరంధామ్. ఆత్మిక తండ్రి ఆత్మిక పిల్లల్ని ఆత్మల ప్రపంచానికి ఇప్పుడు తీసుకెళ్తారు. उनको कहा जाता रूहानी दैवी दुनिया, इसको कहा जाता जिस्मानी दुनिया, मनुष्यों की दुनिया. और भविष्य स्वर्ग में जो है उसको कहेंगे रूहानी दैवी दुनिया. रूहानी क्यों यूज करते? क्योंकि वहां आत्माभिमानी होते हैं. या देहाभिमान है लेकिन वहां तो आत्माभिमान है. और इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्यों की दुनिया. बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी, वह दैवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी. अभी मनुष्य अपवित्र है. అంటే సత్యుగానే ఏమంటారు? ఆత్మిక దైవీ ప్రపంచము, దీన్నేమో భౌతిక ప్రపంచము, మనుషుల యొక్క ప్రపంచం. మరి పిల్లలకి తెలుసు దైవీ ప్రపంచం ఉండేది, దైవీ మనుషుల యొక్క దైవీ ప్రపంచం ఉండేది. ఇప్పుడు మనుషులు అపవిత్రంగా ఉన్నారు, అందుకని ఏం చేస్తారు? पहले दैवी दुनिया थी तब मनुष्य पवित्र थे, अभी अपवित्र है इसलिए क्या करते हैं? अपवित्र मनुष्य क्या करते? पवित्र देवताओं की पूजा करते हैं.
है ना, गायन करते हैं। अभी अपवित्र है मनुष्य, इसलिए उन देवताओं का गायन पूजन करते हैं। यह स्मृति है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा, विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है। इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। అంటే మీకు జ్ఞాపకం వచ్చిందా, వృక్షంలో ఒకటే ధర్మం ఉండేది ప్రపంచంలో, విశ్వరూపంలో కూడా వృక్షాన్ని అర్థం చేయించండి విశ్వరూపంలో. అంటే వృక్షానికి బీజరూపుడు ఎవరు? बीज कहाँ रहते? वैसे तो वृक्ष का बीज नीचे रहता, लेकिन इस कल्प वृक्ष का बीज रूप परमात्मा, वो तो ऊपर में रहता है। झाड़ का बीज है बाप, फिर जैसा बीज वैसा फल अर्थात पत्ते निकलते हैं. వృక్షానికి బీజము బాబా, మళ్ళీ ఎలాంటి బీజం ఉంటే అలాగా ఆకులు కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి అంటున్నారు బాబా. वंडर है ना, ये भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज कितना फल देती है. మామూలుగా కూడా విత్తనం చూస్తే ఇంతే ఉంటుంది, కానీ అది పెద్దగా చెట్టు అయింది అనుకోండి ఎన్ని ఫలాలు ఇస్తుంది. అలాగా బాబా కూడా కంటికి కనిపించారు ఇంత చిన్న పిందు, కానీ చూడండి ఎంత సృష్టికి బాబా మనసు సృష్టి యొక్క బీజ రూపుడు అన్నమాట. कितनी छोटी चीज कितना फल देती, कितना उनका रूप बदलता रहता है. ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना सीड का, फिर झाड़ के, वो तो प्रोसेस में कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कितने फीचर्स बदलते रहते हैं. इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता, इसको कहा जाता कल्प वृक्ष. इसका बस गीता में ही वर्णन है. सब जानते हैं गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है. शास्त्र भी नंबर वार तो होते हैं ना, कैसे नंबर वार धर्मों की स्थापना होती है ये भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते, सिर्फ तुम ही समझते हो, और कोई में भी यह ज्ञान होता नहीं. మనసు సృష్టి రూపి వృక్షం గురించి ఎవరికి తెలియదు, ఎందుకంటే దీన్ని ఏమంటారు కల్పవృక్షం. కల్పవృక్షం గురించి ఎక్కడ చెప్పారు, భగవద్గీతలోనే చెప్పడం జరుగుతుంది. దిఖాదే నా, कल्पवृक्ष के नीचे जाकर के कोई भी वर मांगो वो पूरी हो जाती. हाँ, वो एक कहानी बताते, एक किसी को रास्ते चलते बहुत धूप लगा, बहुत प्यास लगा, फिर देखा छाव के लिए कल्पवृक्ष था वहां पर, उसको नहीं पता था, लेकिन उसके नीचे जाकर के उसने सोचा कि अरे मेरे को एक गद्दा मिल जाता, आराम से मैं बैठता, गद्दा मिल गया. फिर सोचा बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को मिले, इतना अच्छा अच्छा पकवान मिल गया, फ्रूट मिल गया, सब मिल गया. देखो इंसान जितना अच्छा सोच रहे उसको हो रहे तो अच्छा सोचना चाहिए ना. फिर उसके मन में शक पैदा होता, फिर सोचते रहता पता नहीं यहाँ कोई राक्षस तो नहीं है. ये सब चीजें जो भी है, जो मिल रहा है मुझे, जो सोचता हूँ फिर वो मिल रहा है, कोई राक्षस तो नहीं है, फिर वो आकर के मुझे खा ना ले, फिर सचमुच में राक्षस आ जाते हैं. फिर भागे भागे वो झाड़ से बाहर आता है, वो राक्षस चला जाता है. तो ऐसे ही कहानी में बताते कल्प वृक्ष के नीचे. इसलिए हमको भी कभी कभी बाबा बोलते ना, कल्प वृक्ष के नीचे तना में बैठो, बैठ करके पूरे तना को, पूरे वृक्ष को क्या करो, सकाश, क्योंकि तुम आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, है ना. तो हम उनके पूर्वज है, इसलिए पूर्वजों का काम क्या है, और रूट से ही सारे झाड़ को सब कुछ मिलता है, तो सकाश देना है. तो एक साथ क्या है, पूरे विश्व को, सर्वात्माओं को सकाश मिल जाता है. तो बाबा कहते गीता में ही कल्पवृक्ष के बारे में बताया गया है. అంటే మనిషి సృష్టి వృక్షం గురించి ఎవరికి తెలియదు, దీన్ని కల్పవృక్షం అని చెప్తారు. అంటే ఇది గీతలోనే దీని గురించి వర్ణన చేయబడింది. అందరికీ తెలుసు గీత నంబర్ 1 ధర్మశాస్త్రం. శాస్త్రాలు కూడా నంబర్ వార్ గా అయితే ఉంటాయి. कैसे नंबर वार धर्मों की स्थापना होती है यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो. याद है इस्लाम धर्म कब स्थापन होती, సృష్టి చక్రం గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఇయర్ చెప్పండి, కోర్సులో ఎవరైనా అడిగితే ఏం చెప్తారు, 2500 इयर्स లో इस्लाम धर्म की स्थापना होती, 2250 में बौद्ध धर्म की स्थापना होती, 2000 ईयर में क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती. अब मैं संडे को पट्टी है ना, याद रखो क्विज रहेगा. अब आप लोग कोर्स बुक खरीदो, कुछ भी करो, माथा टेका करो, मैं पूछूंगी कितना आप लोगों में ज्ञान है. नहीं तो आयरम गैरम वसुरम पोतुरम अंते.
అన్ని చదువుకోండి రండి. బట్టి ఉంటుంది, బట్టీలో అన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను నేను. అన్ని కోర్సుకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. అప్పుడు ఇలా మొఖాలు చూసారా చూడండి. బాబా ने कहा ना कौन सा धर्म कब कब स्थापन होता है, ఏ ధర్మం ఎప్పుడెప్పుడు స్థాపన అవుతుంది అది కూడా మీకే తెలుసు, ఇంకెవరికి జ్ఞానం తెలియదు. तुम्हारी बुद्धि में है पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है. అంటే మీ బుద్ధిలో మొట్టమొదటి ఏ ధర్మం యొక్క వృక్షం ఉంటుంది? आदि सनातन देवी देवता धर्म आधा कल्प चलता है, फिर इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, ये चार तो मेन है, बाकी और छोटे छोटे तो और आते रहते हैं. इसको कहा जाता विराट नाटक. बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है. झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है यह. देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है और सब टाल टालियां खड़ी है. कितना वंडर है, तना नहीं है लेकिन पूरा झाड़ खड़ा है. మరి ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటి? దేవి దేవతా ధర్మం. కానీ ఇప్పుడు ఉందా? లేదు. అది లేదు కానీ మొత్తం వృక్షం అంతా కూడా కొమ్మలు రెమ్మలు ఊడలతో సహాయంతో నిల్చుంది అంటున్నారు బాబా. बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, ये भी गायन के एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं. कहते हैं ना यथा यथा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. जब जब धर्म की ग्लानि होती तो सत्य धर्म की स्थापना करते. जब जब धर्म ग्लानि नहीं, एक ही समय धर्म ग्लानि अति में जब होता, अति అయితేనే అంతం చేయడానికి బాబా వస్తారు. మరి సనాతన దేవి దేవత ధర్మాన్ని స్థాపన చేశారని కూడా గాయనం ఉంది. बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं. अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा दैवी झाड़ होगा, फिर और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं. झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है. बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है ना, कितने वैरायटी धर्म, कितने मठ, कितने पंथ. అసలు మనం కౌంట్లెస్ అన్నమాట. వృక్షం ఫస్ట్ చిన్నగా ఉంటుంది, తర్వాత తర్వాత వృద్ధి అవుతూ అవుతూ పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఇప్పుడు చూడండి వృక్షం ఎంత పెద్దగా అయిపోయింది. అసలు ఆలోచించలు కూడా ఆలోచించలేమంటున్నారు బాబా. बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है, अभी इनकी आयु पूरी होती है. इनसे बनन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते. ఆయుష్ ఇప్పుడు పూర్తయిపోయింది. అయితే బనన్ ట్రీ అంటే మర్రి చెట్టు ఉంటుంది చూడండి, మర్రి చెట్టు కాండం ఉండదు కానీ ఊడల సహయోగంతో నిల్చుని ఉంటుంది అనమాట. అలా ఇక్కడ మెయిన్ కాండం ఏంటి? సనాతన దేవి దేవతా ధర్మం. అది లేదు కానీ మిగిలిన ధర్మాలన్నిటితో సపోర్ట్ తో ఉందన్నమాట ఇప్పుడు ప్రపంచం. ये भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो. फिर भक्ति मार्ग में यह गीता शास्त्र आदि बनेगी. अभी जो प्रैक्टिकल बाबा आकर के हमको सम्मुख में सुना रहे हैं, इसको क्या करते? भक्ति मार्ग में फिर शास्त्र आदि बनाते. అంటే ఇప్పుడు మీరు సమ్ముఖంగా బాబాతో వింటున్నారు, రాజులకి రాజులుగా తయారవుతారు. దీంతో మళ్ళీ భక్తి మార్గం మొదలైనప్పుడు ఏం చేస్తారంట? ఈ గీతా శాస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా తయారు చేస్తారు. यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा. फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे उनका अपना शास्त्र हो. అనాది డ్రామా రెడీమేడ్ గా తయారు చేయబడింది. మళ్ళీ బాబా అంటున్నారు అనమాట, ఇది అలాగే యాక్యురేట్ గా తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఏ ధర్మాలు ఎప్పుడెప్పుడు స్థాపన అయ్యాయో వాళ్ళ వాళ్ళ శాస్త్రం ఏం తయారైందో. आपको पता है कौन से धर्म का कौन सा शास्त्र है? सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र क्या है? भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता. इस्लाम धर्म का शास्त्र क्या है? कुरान. बौद्ध धर्म का शास्त्र दंपत्य है. क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र బైబిల్. గుర్తుంచుకోండి. మరి బాబా అంటారు ఏ ధర్మాన్ని ఏ శాస్త్రం స్థాపన అయింది అంటే ఏ శాస్త్రం ఉంటుంది అది కూడా తెలుసు. सिख धर्म का अपना शास्त्र, क्रिश्चियन और बौद्धियों का अपना शास्त्र होगा. सिख धर्म का तो गुरुवाणी बोलते हैं ना, वो और बौद्ध बुद्धिस्ट का गुरु ग्रंथ. गुरु ग्रंथ उसमें गुरुवाणी है. బౌద్ధం దంపతి అంటే బుద్ధులది వేరుంటుంది, క్రిస్టియన్స్ ది వేరుంటుంది. ఇలా ఏ ధర్మానికి చెందిన శాస్త్రము వాళ్ళది వేరుగా ఉంటుంది. अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है. नाच रही है, नाच रही है माना घूम रही है.
అంటే తిరుగుతుంది, డాన్స్ చేస్తుంది అంటున్నారు బాబా. మొత్తం హిస్టరీ జాగ్రఫీ అంతా సృష్టి అంతటిది తిరుగుతూ ఉంది. बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है। तुम सारे झाड़ को जान गए हो, कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं, फिर अपना एक धर्म स्थापन होता है, बाकी खलास हो जाते। गाते हैं ना ज्ञान सूर्य प्रगट, अज्ञान अंधे विनाश। బాబా అంటారు ఇప్పుడు బుద్ధిలో జ్ఞానం డాన్స్ చేస్తుంది. అంటే మీరు మొత్తం జ్ఞానం యొక్క అంటే వృక్షం గురించి తెలుసుకున్నారు. ఎలా ఎలా ధర్మాలు వస్తాయి, ఎలా వృత్తిని పొందుతూ ఉంటాయి. ఇంకా మీ ఒక్క ధర్మం స్థాపన అయితే మిగిలిన అన్ని ధర్మాలు నాశనం అయిపోతాయి. అందుకే జ్ఞాన సూర్యుడు ప్రకటితమైతే అజ్ఞాన అంధకారము నాశనం అని చెప్తారు. కిత్నే దేర్ మనుష్య హే ఫిర్ యహ్ ఇత్నే సబ్ హోంగే హీ నహీ. ప్రతి ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనుషులే మనుషులు, కానీ సత్యుగంలో బాబా అంటారు ఎంతమంది మనుషులు ఉండనే ఉన్నారు. आप सोचो ज्यादा लोग नहीं है, कितना शांति है, कितना सुख है, सब हमारे है। हाँ, जितने लोग है उतना बढ़ता जाता है, लोग कम है तो फिर हमको ही ज्यादा मिल जाता है। మరి లాస్ట్ కి ఆ రోజులు వస్తాయి అంటున్నారు బాబా. इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में यह थे नहीं, फिर एक धर्म स्थापन होना ही है। यह नॉलेज बाप ही आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो। ఇదంతా ఎందుకు చదువుకుంటున్నాం మనం, జ్ఞానం ఎందుకు వింటున్నారు, సంపాదన చేసుకోవడానికి. అగర్ జ్ఞాన్ నహీ సునతే తో కమాయి పోతి. మురళి వినకుండా యోగం చేయండి, కుదురుతుందా యోగం? बिना मुरली पढ़े योग लगाओ, सारा दिन योग योग योग, हो सकता है? कुछ भी नहीं। बिना पॉइंट के, बिना कनेक्शन के कैसे हम बाबा को याद करते? इसलिए बाबा कहते ये कमाई के लिए तुमको नॉलेज यहाँ पर आकर के पढ़ते हो। पाप टीचर बनकर आते हैं तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है। బాబా టీచర్ గా వస్తే చూడండి అర్ధకల్పం మీ సంపాదనకి ప్రబంధన అంతా అయిపోతుంది. तुम बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। మరి మీరు ఎంత ధనవంతులుగా అయిపోతారంటే మీరు చదువుకుంటున్నారు, ఇది అవినాశి జ్ఞాన రత్నాల చదువు. भक्ति को अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते उनसे घाटा ही होता है। భక్తిలో బాబా అంటారు అవినాశి జ్ఞాన రత్నాలు అని చెప్పరు. ఏం చదివినా దాంతో ఇంకా ఇంకా నష్టమే చేకూరుతుంది. रत्न नहीं बनते, ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। భక్తిలో రత్నాలు అనేది చెప్పరన్నమాట. జ్ఞాన సాగరుడు, జ్ఞాన రత్నాల యొక్క సాగరుడు బాబా ఒక్కరే. बाकी वह है भक्ति, उसमें कोई भी एम एंड ऑब्जेक्ट है नहीं, कमाई है नहीं. భక్తిలో ఏమైనా లక్ష్యం ఉంటుందా, సంపాదన ఉంటుందా? ఏముండదు. కమాయి के लिए तो स्कूल में पढ़ते हैं. చదువుకోవాలంటే అంటే సంపాదన చేయాలంటే స్కూల్ కి వెళ్ళాలి. देखो भक्ति में सत्संग में जाते, भजन करते, कीर्तन करते, पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? गीत गाते हैं, भजन करते, भगवान की महिमा करते, उस समय बहुत अच्छा लगता, वाह 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 हो गया. फिर पर्पस क्या है? మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ అంతే, ఆ సెకండ్ గుర్తు చేస్తారు కదా. ఆ మూమెంట్ లో ఆ భక్తి కండ్రస్ లో ఎంత మునిగిపోతారంటే భజనలు, పాటలు, పద్యాలు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. మళ్ళీ డే టు డే లైఫ్ లో మీకు దానివల్ల లాభం ఏముంటుంది? తక్కువ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ చదువుకున్నారనుకోండి, బాబా చెప్పే పాయింట్ ప్రతిదీ మీరు ఏ పని తప్పు పని చేయాలంటే జ్ఞాపకం వస్తుంది అనమాట, మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా. సో దీంతో సంపాదన ఎక్కువ ఉంటుంది, పుణ్యం యొక్క సంపాదన. అందుకనే బాబా అంటారు భక్తితో సంపాదన ఉండదు, కమాయి पढ़ाई से होती है. तो कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ते, फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते. कोई जवानी में गुरु करते हैं, कोई बुढ़ापे में गुरु करते. డిపెండ్స్ అన్నమాట. కొంతమంది చిన్నప్పుడే గురువులే చేసేస్తారు, కొంతమంది పెద్ద అయిన తర్వాత ముసలివాళ్ళు అయిన తర్వాత గురువులను చేసుకుంటారు. అయితే छोटे छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते. वो गुरु का मतलब ही नहीं जानते, क्या है कुछ भी नहीं जानते. వాళ్ళలోకి తీసుకెళ్లి కూర్చోబెడతారు, గురువుని చేసేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఏం అర్థం కూడా కాదనమాట. कोई छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं. कुंभ के मेले पर कितने ढेर आते, सतयुग में तो यह कुछ भी नहीं होगा. तुम बच्चों की स्मृति में सब बातें आ गई है. కొంతమంది అయితే
చిన్నతనంలోనే సన్యాసం తీసేసుకుంటారు. కుంభమేళాలకు వెళ్ళండి, ఎంత మంది వస్తారు అక్కడికి. మరి సత్యుగంలో అయితే ఇవేవి ఉండవు. तो बच्चों की स्मृति में सब बातें आ गई है గుర్తొస్తుందా ఏమేమి చేశారు? జ్ఞాపకం వస్తుందా? బాబా అడుగుతున్నారు. रचता और रचना के आदि मदन को तुम जान गए हो, उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ी कर दी है, ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया है. రచయిత ఎవరు, రచన ఏంటి, ఆది మధ్యంతం అన్ని మీరు తెలుసుకున్నారు. కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? కల్పమే కాయిషే పెద్దగా చెప్తారు. మళ్ళీ ఏమంటారు? ఈశ్వరుడు సర్వవ్యాపకుడు అని చెప్తారు. ఈశ్వరుడు సర్వవ్యాపకుడా? ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటాడా? ఉండరు. జ్ఞాన కా పతా నహీ, అంటే జ్ఞానం తెలియదు. బాబా వచ్చి ఏం చేస్తారు? బాప్ ఆకర్ అజ్ఞాన్ నీంద్ సే సుజాగ్ కర్తే. జాగే और भी सोते रहते बीच बीच में. బాబా మేల్కొల్పారు కదా, మరి తెలివిగా ఉన్నారా? మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు పడుకుంటూ ఉంటారా? अभी देखो गणपति का कितना धूमधाम से करते ना, लेकिन करना पड़ता है. आप लोग तो प्रवृत्ति में तो फिर करना पड़ता है, नहीं तो फिर दूसरों को लगेगा ना क्या नास्तिक बन गए. वो नास्तिक है लेकिन हमको कहते हैं नास्तिक है. इसीलिए बस डालो, फूल डालो, बाबा को याद करो. पूजा करो, शिव बाबा को याद करो. उनको क्या पता हम किसके लिए फूल डालते है ना. అంటే చూపించుకోవాలి కదా. లేకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది అనమాట, వీళ్ళేంటి అసలు ఏం చేయట్లేదు. అందుకని యాక్టింగ్ करना है ना, झूठ मूठ का एक्टिंग करना है, पूजा कर रहे हैं ऐसे, लेकिन करना है. तो बाबा कहते अभी बाप आकर के अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं, अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, बैटरी भरती जाती है, ज्ञान से है कमाई, भक्ति से है घाटा. మరి బాబా వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు? అజ్ఞాన నిద్ర నుంచి మేల్కొల్పుతారు. ఇప్పుడు మీకు జ్ఞానం ధారణ చేసుకోవాలి, బ్యాటరీ నింపుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. జ్ఞానంతో సంపాదన, భక్తితో నష్టం అంటున్నారు బాబా. टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं. वो कौन सा टाइम है बाबा जो आते? సంగం యుగ మే బాబా ఆతే. అంటే పాడే అంటే ఏదైతే నష్టం చేకూర్చేదుందో అదంతా సమయం గడిచిపోతుందో అప్పుడే బాబా వస్తారు, వచ్చి ఏం చేస్తారు? సంపాదనని చేయిస్తారు. ముక్తి మే జానా వహ్ భీ కమాయి హై, శాంతి తో సబ్ మాంగతే रहते, शांति देवा कहने से बुद्धि बाप की तरफ चली जाती. कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु वह कैसे होगी यह किसी को भी पता नहीं है. ముక్తికి వెళ్ళడము శాంతి అంటే అది సంపాదన అంటున్నారు బాబా, నష్టం కాదు. ఎందుకంటే భక్తులు కూడా ముక్తి కావాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నారు కదా. మరి ముక్తిలోకి వెళ్ళడము సంపాదన అంటున్నారు. శాంతి దేవ అంటే బుద్ధి బాబా మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ విశ్వంలో శాంతి ఉండాలి అంటారు, కానీ అది ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది ఎవరికి తెలియదు. శాంతి ధామ్ సుఖధామ్ అలగ్ హోతే హే, ఏ భీ नहीं जानते. పరంధామం వేరు, ముక్తి వేరు, జీవన్ ముక్తి వేరు, అది కూడా ఎవరికి తెలియదు. ముక్తి, మోక్ష, జీవన్ ముక్తి సబ్ కుచ్ మిలా దేతే. ముక్తి తెలుసు, మోక్షం తెలుసా? మోక్షం అంటే మోక్షం అయినా క్యా హై? ముక్తి అలాగే, మోక్ష అలాగే. ముక్తి అంటే పరంధాం జాకే ఆనా, మోక్షం అంటే ఇంకా రానేరే, మేము అక్కడే కూర్చుంటాం, ఇంట్లోనే కూర్చుంటాం, ఏం పని చెయ్యం. పని వచ్చి ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చుంటే చిరాకు వస్తుంది, అవునా కదా. ఏదో ఒక పని పెట్టుకోవాలి కదా, మనకైనా పని పెట్టుకోవాలి. కానీ అలాగే వీలు కాదనమాట, మనం కిందకి రావాల్సింది. మోక్షతో కిసీకో భీ नहीं मिलता है ना. जो पहला नंबर है उनको भी कुछ पता नहीं था माना ब्रह्मा बाबा को, अभी तुमको सारी नॉलेज है, तुम जानते हो हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बजाने आए हैं. कहाँ से आए हैं? परम धाम से, ब्रह्मलोक से, निराकारी दुनिया से आए हैं इस साकारी दुनिया में पाठ बजाने. हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली, यहाँ की नहीं, ये हमारी दुनिया है ही नहीं. इसलिए यहाँ पर घर बनाना, वो बनाना, ये बनाना, कुछ भी बनाओ कुछ नहीं बचने वाला, सब ओम शांति. इसलिए जो मिला तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है ना. और बेगर टू प्रिंस बनना है हम. మరి బాబా అంటారు ఇది మన ప్రపంచం కానీ కాదు, మనం వచ్చాం పాత్ర అభినయం చేయడానికి కర్మక్షేత్రానికి, బ్రహ్మలోకం నుంచి. అది నిరాకార ప్రపంచము,
ఇది సాకార ప్రపంచం పాత్ర అభినయం చేయడానికి వచ్చారు. यहाँ यह पांच तत्वों का शरीर रहता है, शरीर है तब हम बोल सकते हैं ना. పంచతత్వాలతో కూడిన శరీరం ఉంది కాబట్టి మాట్లాడగలుగుతున్నారు. హమ్ చైతన్య పాఠధారి హే, మరి చైతన్యంగా ఉండి పాత్ర అభినయం చేస్తున్నారు. अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्यांत को हम नहीं जानते. नहीं जानते जानते తెలుసు కదా, అమ్మ మాకు తెలియదండి ఈ డ్రామా ఆది మధ్యం అంటారా, అన్ని తెలుసు అన్నమాట. आगे नहीं जानते थे अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को యథార్థ రీతి नहीं जानते. ముందైతే ఏం తెలియదు బాబా దగ్గరికి వచ్చే కన్నా ముందు. అంటే మీ తండ్రిని తెలీదు, మీ ఇల్లు తెలీదు, మీ రూపం కూడా యథార్థంగా తెలుసుకోలేదు. अभी जानते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती रहती है. स्मृति आई है, पहले स्मृति नहीं थी. ఆత్మ ఎలా పాత్ర అభినయం చేస్తుంది, పరమాత్మ అంటే ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చేవి, ఇవన్నీ ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చాయి, ముందైతే ఏం తెలీదు. तुम जानते हो सच्चा बाप ही सच सुनाते हैं, जिससे हम सचखंड के मालिक बन जाते हैं. सच के ऊपर भी सुख बनी है ना. सच कहा जाता सचखंड को. సత్యమైన బాబా సత్యాన్ని మనకి వచ్చి వినిపిస్తారు. దాంతోనే సత్యఖండము, దానికి యజమానిగా అవుతారు. సత్యం పైన సుఖం అని ఉంటుంది. సత్యం ఉంటే సుఖం ఉంటుంది కదా. సత్యమాన దో చీజ్ కా అవుతాయి. సత్యమాన సత్యత, दूसरा अविनाशी. इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं, सच्चित आनंद स्वरूप. सत्य माना सत्य है और अविनाशी है, क्योंकि निराकार है, निराकार का रूप तो अविनाशी. ఆచార్య అమర్ అవినాశి అని ఆత్మ. సో సత్యము అంటే రెండు అర్థాలు వస్తాయి. ఒకటి సత్యమైనది, ఇంకొకటి అవినాశి అన్నమాట. ఫర్ ఎవర్, ఎప్పటికీ ఉంటుంది. మరి ఈ సత్యఖండము బాబా తయారు చేస్తారు. దేవతాయే సబ్ సచ్ బోల్నే వాలే హోతే హే, సచ్ సిఖానే వాలా హే బాబు. దేవతలు ఎప్పుడు సత్యం చెప్తారు. మరి సత్యాన్ని నేర్పించేది ఎవరు, తండ్రి. ఉన్కి మహిమా దేఖో కిత్నీ హే, गाई हुई महिमा तुमको काम में आती है. शिव बाबा की महिमा करते, वही जान के आदि मत को जानते. सच बाप सुनाते हैं तो तुम बच्चे सच्चे बन जाते हो. మరి శివబాబా యొక్క మహిమను చేస్తారు కదా, సచ్చిదానంద స్వరూపుడు. అలాగా వృక్షం యొక్క ఆది మధ్యంతం మీకు తెలుసు. సత్యమైన బాబాని వినిపిస్తారంటే పిల్లలు కూడా సత్యంగా తయారవుతారు. इसलिए बाबा सत्य है, सत्यखंड की स्थापना करते हैं. हमको भी सत्युग में जाना है, इसलिए हमें भी असत्य नहीं बोलना है. सचखंड भी बन जाता है. भारत सचखंड था. नंबर 1 ऊंचते ऊंच तीर्थ भी यह है. क्यों? భారతదేశం సత్యఖండం నెంబర్ 1 తీర్థస్థానం అంటున్నారు బాబా. ఎందుకు? బాబా బర్త్ ప్లేస్ కాబట్టి. क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला बाप भारत में ही आते. देखो इसलिए इंडिया इज द ग्रेट. ఫారెన్ వెళ్ళలే, ఇక్కడికి వెళ్ళలే, అక్కడ వెళ్ళలే ఆలోచించుకొని ఏం వెళ్ళే అవసరం లేదు. అక్కడికి బాబా రాడు, ఇక్కడికే వస్తాడు. इवन ब्रह्मा बाबा भी फॉरेन नहीं गया. अगर जिस किसी को भी दिमाग में चलता है हम फॉरेन नहीं गए, इधर नहीं गए, ब्रह्मा बाबा भी नहीं गए, इसलिए हमारा बाबा नहीं गए, हम भी नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं है. బాబా అంటున్నారు భారతదేశంలోనే సర్వలకి సద్గతి దాత బాబా వస్తారు. एक धर्म की स्थापना होती है, बाकी सबका विनाश हो जाता. बाप ने समझाया है सूक्ष्म में कुछ है नहीं. वहां जाएंगे, ये देखेंगे, वहां कुछ भी है नहीं. बाबा कहते सब साक्षात्कार होते. भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है ना. साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते, पूजा क्यों होती. साक्षात्कार करते, फील करते, यह चैतन्य थे. बाप समझाते भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं, जो तुमने सुना देखा है, वह सब रिपीट होगा. खलास होगा फिर రిపీట్ होगा. చక్ర फिरता ही रहता है. అయితే సూక్ష్మలోకం ఏం లేదంటున్నారు బాబా. సూక్ష్మలోకం అంటే కేవలం సాక్షాత్కారాలు అంటే అక్కడ ఏమీ లేదంటున్నారు బాబా. ఇంకా భక్తిలో కూడా సాక్షాత్కారాలు అవుతాయి. సాక్షాత్కారం అయితేనే కదా మరి మందిరాలు ఇవన్నీ తయారు చేయడం జరిగింది. పూజ ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఫీల్ చేసుకుంటారు. సాక్షాత్కారాలు ఏం చూస్తారు, ఒక దేవి కనిపించింది, దేవత కనిపించాడు. సాక్షాత్కార में जिस देवी देवता को देखते उसकी फिर मंदिर बनाने शुरू करते. అలాగే ఇన్ని మందిరాలు అయిపోయాయి అంటున్నారు బాబా.
అయితే ఏదైతే మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారో వింటున్నారో ఇవన్నీ మళ్ళీ తిరిగి రిపీట్ అవుతాయి. అంటే చక్రం తిరుగుతూ ఉంటుంది. ज्ञान और भक्ति का खेल बना हुआ है, हमेशा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। परंतु डिटेल कुछ नहीं जानते। माना ज्ञान मिलने से भक्ति से वैराग्य आता है ना, वो तो कोई समझते नहीं है। జ్ఞానం దొరికితే పోతుంది ఆటోమేటిక్ గా భక్తి వదిలిపోతుందా వదిలిపోదా? మీరు భక్తి చేయకండి, పూజ చేయకండి, గుళ్ళకి వెళ్ళకండి ఎవరైనా చెప్పారా మీకు? ఇప్పుడు వెళ్ళాలనిపిస్తుందా? ఆ? వెళ్ళాలనిపించదు కదా, ఎందుకంటే వైరాగ్యం అయిపోయింది. దాంట్లో ఏం లేదు, చూసాం అన్ని చూసాం, ఏం లేదు. ఏం లేని దాంట్లో ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం? మరి అందుకే బాబా అంటారు జ్ఞానం, భక్తి, వైరాగ్యం. కానీ డీటెయిల్ గా ఎవరికి తెలియదు. बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, वैराग्य है किससे? वैराग्य किससे? दिन से रात से? रात से. वैराग्य दिन तो वस्तुंदी, रात्रि तो वैराग्यम, पगलते ఎందుకు वैराग्यम वस्तुंदी? फिर दिन होता है, भक्ति में है दुख, इसलिए उसका वैराग्य. सुख का तो वैराग्य नहीं कहेंगे ना, భక్తిలో దుఃఖం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని వైరాగ్యం చేస్తారు. సుఖాన్ని ఎవరు వైరాగ్యం చేయరు. संन्यास आदि भी दुख के कारण लेते हैं, समझते हैं पवित्रता में सुख है, इसलिए स्त्री को त्याग चले जाते। आजकल तो धनवान भी बन गए हैं, सन्यासी भी कितने करोड़पति धनवान भी बन गए, क्योंकि संपत्ति बिगड़ तो सुख मिल न सके, माया वार कर जंगल से फिर शहर में ले आती है ना। देखो हमारा तो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं ना, हम जंगल गए नहीं, हम तो शहर में ही है। नहीं तो वो लोग भी बोलेंगे ना, लोग हाँ आप ही तो बड़े जंगल में थे, फिर अभी आ गए शहर में। लेकिन बाबा का जो सिस्टम है, पहले से देखो हम सब लोगों के बीच में, क्योंकि सबकी ఖుషి కేలే అందరికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉన్నాం కదా. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, స్త్రీని వదిలేస్తారు, అన్ని త్యాగం చేస్తారు, ఆడవాళ్ళకి వెళ్ళిపోతారు. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ధనవంతులైపోయారు, సంపత్తివంతులైపోయారు. సంపత్తి లేకపోతే సుఖం లేదు. మరి అందుకని బాబా అంటారు ఈ మధ్య మా ఏం చేస్తుందంట, వాళ్ళని కూడా అడవుల నుంచి పట్టణాల్లోకి తీసుకొచ్చేసింది. विवेकानंद और रामकृष्ण भी दो बड़े सन्यासी होकर गए हैं। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति का समझाना करना वह विवेकानंद का था. ఏం చెప్తారు వివేకానంద్ రామకృష్ణ పరమహంస గురించి చెప్తారు. అయితే సన్యాసం యొక్క శక్తి రామకృష్ణ పరమహంసలో ఉంది, కానీ దాని గురించి అర్థం చేయించడం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, భక్తి గురించి అదంతా వివేకానందుడిలో ఉంది. दोनों की पुस्तकें, पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्र चित्त हो बैठ लिखते थे. रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठ लिखते थे तो शिशु को भी कहा तुम जाकर दूर बैठो. था बहुत तीखा कड़ा सन्यासी, नाम भी बहुत है. बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को माँ कहो, स्त्री को माँ कहो, बाबा तो ऐसा नहीं कहते. बाप तो कहते उनको भी आत्मा समझो. उसने उसकी पत्नी को माँ बोला था, ऐसा कहा जाता है ना, इस प्रकार से. तो आप में तो सब भाई भाई है. सन्यासियों की बात अलग है, उसने स्त्री को माँ समझा, माँ की बैठ बढ़ाई की है. यह ज्ञान का रास्ता है, वैराग्य की बात अलग है. రామకృష్ణ పరమహంస తన బయోగ్రఫీ రాసేటప్పుడు శిష్యుడు అన్నాడు దూరంగా కూర్చో, మన वाइब्रेशंस टच होते ना, इसलिए जब योग में बैठते तो हम भी क्या करते, दूर दूर बिठाते, टच करके नहीं बैठना, क्योंकि जितना टच होंगे फिर उसका भी సంకల్ప हमको आ जाते हैं. వాళ్ళు ఏదో పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు ఆలోచిస్తే మనకు కూడా వస్తాయి. అందుకని ఎవరిని ముట్టుకోకుండా ఏకాగ్ర చిత్తంగా ఏకాంతంగా కూర్చోవాలన్నమాట. అయితే చాలా గొప్ప సన్యాసి అన్నమాట. అయితే మనకి బాబా ఎప్పుడు కూడా స్త్రీని అంటే మీ వైఫ్ ని పట్టుకుని నువ్వు అమ్మాను అనలేదు. కానీ రామకృష్ణ పరమహంస వాళ్ళ స్త్రీని అంటే వాళ్ళ ఆవిడ్ని అమ్మ అని అన్నాడు, ఆయన మహిమ చేశాడని చెప్తారు. అందుకే బాబా అంటారు జ్ఞానం దారి వేరు, వైరాగ్యం విషయాలు వేరంటున్నారు బాబా. वैराग्य मात्र स्त्री को माँ समझा, माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी, बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माता में कभी खराब ख्यालात नहीं जाएंगे. అంటే ఎందుకలా అన్నాడు అంటే సోదరి అని అనుకుంటే కూడా చెడు దృష్టి పోవచ్చు, కానీ తల్లి అనుకుంటే చెడు దృష్టి పోదు కాబట్టి.
बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माँ में कभी नहीं जाए. ఇంకా తండ్రికి సొంత కూతురి మీద కూడా చెడు దృష్టి పోవచ్చు అంటున్నారు, కానీ తల్లి మీద ఎప్పుడు కూడా చెడు దృష్టి పోదు అంటున్నారు. सन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा. उनके लिए ऐसे नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी, उनको कोई क्वेश्चन पूछा. अभी हम कहते पवित्र रहना है, क्वेश्चन पूछते बच्चे कैसा पैदा होंगे, सृष्टि कैसे वृद्धि होंगे. अरे जितना वृद्धि होना है वो तो हो गया, और कितना वृद्धि करना है. మరి ఆయన ఎప్పుడు అడగలేదే మరి సన్యాసులు ఇలాగ మీ వైఫ్ ని పట్టుకొని మీరు అమ్మ అని ఎందుకు అంటున్నారు, మరి ఇలా చేస్తే మరి వృద్ధి ఎలా అవుతుంది, సంతానం ఎలా ఉంటుంది అలా అడిగారా? అడగలేదు. కానీ మనకైతే క్వశ్చన్ చేస్తారనమాట కదా. అన్నయ్యకే అంటారు మీరు ఇలా అయితే ఎలా అవుతుందండి. అందుకనే బాబా అంటారు उनके लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी. वह तो एक को वैराग्य आया, माँ कह दिया. उनकी महिमा देखो कितनी. అక్కడ ఒక్కరికి వైరాగ్యం వచ్చింది, స్త్రీని పట్టుకొని మా అన్నాడు. కానీ బాబా అంటున్నారు ఆయన మహిమ చూడండి ఎంతగా చేస్తారు. यहाँ बहन भाई कहने से भी बहुतों की दृष्टि जाती है, इसलिए बाबा कहते भाई भाई समझो. यह है ज्ञान की बात, वह है एक की बात. यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर भाई बहन है ना. అక్కడైతే ఒకరే ఒకరే విషయం, కానీ ఇక్కడైతే ఎంతమంది పిల్లలు బాబాకు పిల్లలు. बाप बैठ सब बातें समझाते, ये भी तो शास्त्रादि पढ़ा हुआ है. कौन? हाँ, ब्रह्मा बाबा. वह धर्म की अलग है, निवृत्ति मार्ग का सिर्फ पुरुषों के लिए. वह है हद का वैराग्य, तुमको तो सारी दुनिया की బేహద్ కా వైరాగ్యం. బ్రహ్మ బాబా కూడా చాలా శాస్త్రాలు చదివారు. అంటే ఆ ధర్మమే వేరు, నివృత్తి మార్గము. నివృత్తి మార్గంలో కేవలం పురుషులే వెళ్తారు. आजकल सन्यास नहीं बन रहे, लेकिन पहले तो नियम नहीं था, केवल पुरुषों के लिए सन्यास. ఓన్లీ ఎవరైతే జెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళే సన్యాసం, అదే ఉండేదన్నమాట. ఇప్పుడైతే మాతలు కూడా తయారవుతున్నారు. మరి సంగమయుగంలో బాబు వచ్చి మీకు అనంతమైన విషయాలన్నిటిని అర్థం చేయిస్తారు. అభి పురానీ దునియా సే వైరాగ్య కర్నా హే, ये बहुत पतित छीची दुनिया है. इतना बाबा हमको वैराग्य दिलाते. पतित చీచీ ప్రపంచం అంటున్నారు బాబా, దీంతో వైరాగ్యం రండి, వైరాగ్యం తెచ్చుకోండి. यहाँ शरीर पावन होने सके, आत्मा को नया शरीर सतयुग में ही मिल सकता है. बल यहाँ आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र रहता है. जब तक कर्मातीत अवस्था हो, सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला बनता है. खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा बनेगा. इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान है. तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों कैसे? తమో ప్రధాన్ హే, కాలి హే. అంటే శరీరము ఆత్మ ఎలా ఉంటే శరీరం అలా దొరుకుతుంది, ఆత్మ పవిత్రంగా ఉంటే శరీరం పవిత్రంగా దొరుకుతుంది. మరి లక్ష్మీనారాయణ ఆత్మ శరీరం రెండు పవిత్రంగా ఉంటాయి, కానీ ఇప్పుడైతే మీ యొక్క ఆత్మ శరీరం రెండు తమో ప్రధానంగా నల్లగా అయిపోయాయి. आत्मा काम चिता पर बैठ काली बन गई है. बाप कहते फिर हम आकर सावरे से गोरा बनाते. ये ज्ञान की सारी बात है, बाकी पानी आदि की बात नहीं. पानी में डुबकी लगाओ पवित्र हो जाते, वो बात नहीं है. జ్ఞానం యొక్క విషయాలు, జ్ఞానంలో మీరు వింటూ దాన్ని ఆచరిస్తే అప్పుడు పవిత్రంగా అవుతారు, కానీ వెళ్ళి మీరు గంగలో మునిగేస్తే పవిత్రంగా కారంటున్నారు బాబా. सब काम चिता पर बैठ पतित बन पड़े, इसलिए राखी बंधवाई जाती है कि पावन बनने की प्रतिज्ञा करो. आजकल वो भी फैशन हो गया, राखी क्यों बांधते क्यों बंधवाते वो पता नहीं. రాఖీ ఎందుకు కడతాము? కంకణం అన్నమాట, పవిత్రంగా ఉంటాము అని కంకణం కట్టుకుంటారు. बाप कहते हम आत्माओं से बात करते, मैं आत्माओं का बाप हूँ जिसको तुम याद करते आए हो. बाबा आओ हमको सुखधाम में ले चलो. और क्या क्या बोले याद करो. బాబా ఆత్మలతో మాట్లాడతారు, ఎందుకంటే ఆత్మలకి తండ్రి కాబట్టి. మీరే పిలుస్తూ వచ్చారు, బాబా రండి వచ్చి మా ఆత్మలందరికీ సుఖధామానికి తీసుకెళ్ళండి. दुख हरो कलयुग में होते हैं अपार दुख. बाप समझाते तुम काम चिता पर बैठ काले तमो प्रधान हो गए हो. अब मैं आया हूँ काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए. अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है. चलना है స్వర్గానికి వెళ్ళాలా? మరి పవిత్రంగా అయితేనే
స్వర్గానికి వెళ్తారు. क्या करना है फिर पवित्रपन स्वर्ग में जाने के लिए? బాబాకు యాద్ करना है. బాబాని గుర్తు చేయండి మరి. बाप कशिश करते, बाबा के पास युगल आते, एक को कशिश होती दूसरे को नहीं होती. पुरुष ने पट से कह दिया हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, काम चिता पर नहीं चढ़ेंगे. ऐसे नहीं कि निश्चय हो गया. निश्चय अगर होता तो बेहद बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में रहते, सुना है पवित्र रहते हैं, अपने धंधे आदि में भी मस्त रहते हैं. बाप की याद ही कहाँ है. ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए, है ना. ऐसे नहीं ठीक है बाबा ने कहा पवित्र रहना, पवित्र हो गया, बस अपने धंधे में लगे रहो, वो भी नहीं. बाबा को याद भी तो करना है ना. అంటే బాబా దగ్గరికి అన్నమాట. బాబా చాలా ఆకర్షిస్తూ ఉంటారు. ఒక యుగలు వచ్చేవారంట. అందులో ఏంటి ఒక అన్నయ్య. యుగల్ అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. అందులో హస్బెండ్ కి వెంటనే జ్ఞానం గురి తగిలింది. ఇంక నేను కామ వికారంలోకి వెళ్ళను, నేను పవిత్రంగా ఉంటానని నిశ్చయం కలిగింది. అయితే నిశ్చయం ఉంటే కాదు, బాబా అంటున్నారు అనంతమైన తండ్రికి లెటర్ రాయండి, కనెక్షన్ లో కూడా ఉండాలి కదా, కలుస్తూ ఉండాలి కదా, కనెక్షన్ లో కూడా ఉండాలి. సరే పవిత్రంగా ఉండమన్నారు, పవిత్రంగా ఉంటున్నాం, మళ్ళీ మా వ్యాపారాల్లో మేము బిజీగా ఉన్నాం, బాబాని గుర్తు చేయకపోతే కాదంటున్నారు బాబా. बाप को तो बहुत याद करना चाहिए. स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, पति को कितना याद करते हैं. बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए. ఏం చేస్తారు మీ భర్తలు గుర్తు చేస్తారా చేరా? ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది. ప్రేమగా లేకపోతే మజబూరీ సే भी याद करते रहना. ఈ మధ్య రేపులా ప్రేమ తక్కువే ఉంటుంది. కానీ గుర్తైతే చేస్తారు కదా. మరి బాబా అంటే అనంతమైన తండ్రి, ఆయనతో ఇంకెంత జ్ఞాపకం చేయాలి. గాయన్ బి హేనా ప్యార్ కరో చాహే టుకరావు, హమ్ హాత్ కభీ నహీ చోడేంగే. చెప్తారు కదా, ప్రేమించినా ఎంత వద్దనుకున్నా నిన్ను మాత్రం వదిలి వెళ్ళం. पहले वही सिखाते थे ना. हाँ अभी ये दहलीज पार करके गई माना बस, मरने के बाद ही आना, फिर ऐसे नहीं आना. आजकल ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ बोले बस तुम बोलना हम डिवोर्स दे देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, है ना. इसलिए आजकल इतने केसेस बढ़ते जा रहे. ముందైతే ఏమంటారు నువ్వు అంటే దాటేవంటే అంతే ఫినిష్, గడప దాటెళ్ళేవంటే మళ్ళీ చచ్చిన తర్వాతే. అలా మళ్ళీ వస్తే ఎవరు పెట్టుకునేవారు కాదు. కానీ ఇప్పుడైతే అలా కాదనమాట. ఒకరు కాకపోతే ఇంకొకరు, ముగ్గురు, నలుగురు ఇష్టం అనమాట. అలాగే ఒక్కొక్కటేమి అడ్డు లేదు, అలా అయిపోయింది. ఇక్కడ కూడా బాబా అంటారు ప్యార్ కరో చాహే टुकराओ, हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं यहाँ आकर रहना है, तो फिर संन्यास हो गया, घर बार छोड़ यहाँ आकर रहे, तुमको तो कहा जाता गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो. అంటే ఏం చేసినా సరే బాబా మేము మీ చేయి విడిచిపెట్టము అంటే, సరే మరి ఇల్లు అన్ని వదిలేసి ఎందుకు వచ్చింది జంజటు, వచ్చి బాబా సెంటర్ లోనే ఉండిపోతాం. వచ్చేయాలా? అలా కాదు. బాబా అంటారు గర్భగృహస్థు నుంచి సన్యాసం బాబా ఇప్పించారు, అవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి కదా. మరి బాబా అంటారు పేలేతో బట్టి బన్ని వెళ్ళిపోతుందా. పెద్ద సెంటర్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు, ఈ సెంటర్లు ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం, ఒక్కొక్కరు వస్తేనే కష్టం అవుతుంది మాకు. అందరు వస్తే పెద్ద సెంటర్ కాదు, పెద్ద సెంటర్ అయితే అందరు రండి. ఫస్ట్ పెద్ద సెంటర్ చేసి అప్పుడు రండి, రావడానికి ఎదురొద్దానికి ఇప్పుడైనా వెల్కమ్. కానీ మీకే ఇన్కన్వీనియంట్ కదా, మీకే ఇబ్బంది కదా మళ్ళీ. ఏమో లాస్ట్ లో అలాంటివి కూడా వచ్చేది ఉందేమో, మనకేం తెలుసు. ड्रामा के कब क्या होता है क्या पता, बड़ा मिल ही जाएगा और सबको भी अकोमोडेट भी कर सके, है ना. विजन तो वही है, बाकी तो कराने वाला तो वो बैठा है. ये पहले तो बट्टी बनी थी जिससे इतने तैयार होने के लिए उनका भी बहुत अच्छा वृत्तांत है, जो बाप का बनकर अंदर माना यज्ञ में है, यज्ञ में रह करके रूहानी सर्विस नहीं करते, वह जाकर दास दासिया बनते, फिर पिछाड़ी में नंबर बाद पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता. क्योंकि बाबा पहले पहले शुरू में साक्षात्कार भी कराते थे. అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో 365 మెంబర్స్ 400 మెంబర్స్ వీళ్ళందరూ ఏదైతే వచ్చేసారో అది అలా జరిగేది ఉంది, బట్టి అయ్యేది ఉంది. అప్పుడు బాబా అందరికి ఫ్రీ ఇచ్చారు, అప్పుడు రావచ్చు కాబట్టి వచ్చారనమాట. కానీ ఇప్పుడు అలా వస్తామంటే ఎవరిని పెట్టుకునేది ఉండదన్నమాట ఇక్కడ.
మరి దీంతోనే చాలా మంది తయారై బయటకు వచ్చారనమాట. ఇది కూడా వాళ్ళ యొక్క ఎగ్జాంపుల్. ఎవరైతే బాబాకయ్యి అంటే యజ్ఞంలో సెంటర్‌లో ఉంటూ ఆత్మిక సేవ చెయ్యరో వాళ్ళు వెళ్ళి ఏమవుతారు? దాసీలుగా అవుతారు. మళ్ళీ అంతిమంలో ఏదో నంబర్ వార్ పురుషార్థానుసారంగా పదవిని పొందుతారు. उन्हों का भी घराना होता है, प्रजा में नहीं आ सकते, कोई बाहर का है अंदर वाला नहीं बन सकता. वल्लभाचारी बाहर वालों को कभी अंदर नहीं आने देते थे. బాబా అంటున్నారనమాట, వాళ్ళది కూడా ఒక ఘరానా ఉంటుందట. जो यहाँ आकर के सेवा नहीं करते उनका भी सतयुग में घराना अलग होता. వాళ్ళు కూడా ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోతారు. అంటే బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ అందరి లోపలికి రాలేరు. అంటే వల్లభాచారి ఆశ్రమానికి చెందిన వాళ్ళనమాట. బయటికెళ్ళిన వాళ్ళ లోపలికి రానిచ్చేవారు కాదంట. ये सब समझने की बात है. ज्ञान है सेकंड का. फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता? समझाते ही रहते हैं, पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे. कितना पेशेंस है देखो. ఒకసారి చెప్తాం, రెండుసార్లు చెప్తాం, మూడోసారి చిరాకు పడతాం. మరి బాబా జ్ఞాన సాగర్ చెప్తూనే ఉన్నాడు. లాస్ట్ వరకు చెప్తానంటున్నారు బాబా. जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा. है सेकंड की बात, परंतु फिर समझाना पड़ता है. हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद का बाप विश्व का मालिक बना देते हैं. మరి బాబా ఏమంటున్నారు, ఇప్పుడు రాజధాని స్థాపన అయిపోతే కర్మాతీత అవస్థను పొందుతారు, అప్పుడు జ్ఞానము పూర్తయిపోతుంది. సెకండ్ యొక్క విషయం కానీ అర్థం చేయిస్తూ ఉంటారు బాబా. హద్దు యొక్క తండ్రితో హద్దు యొక్క వారసత్వం, అనంతమైన తండ్రితో అనంతమైన విశ్వానికి యజమానులుగా అవుతారు. తుమ్ సుఖధామ్ మే జాయేంగే తో బాకీ సబ్ శాంతి धाम में चले जाएंगे. वहां तो है ही सुख. कहाँ? सुखधाम में. शांति धाम में सुख नहीं, शांति धाम में शांति है. ये तो खातरी है. बाप आए हैं, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं राजों की पढ़ाई से. మరింత గొప్ప విషయం చూడండి. బాబా వచ్చారు, మనం కొత్త ప్రపంచానికి యజమానిగా అవుతున్నాము రాజయోగం యొక్క చదువు. अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट. इस पतित छीछी दुनिया से इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है. ఈ పతిత చీచీ ప్రపంచంతో అనంతమైన వైరాగ్యాన్ని కలిగి ఉండి, इस पतित चीची दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना. ఆత్మలని పావనంగా చేసేందుకు పూర్తిగా పురుషార్థం చేయాలి. एक बाप की ही कशिश में रहना है. ఒక్క తండ్రి యొక్క ప్రేమలోనే ఉండాలి, ఆకర్షణలోనే ఉండాలి. ఒక్క తండ్రి యొక్క ఆకర్షణలోనే ఉండాలి. एक बाप की ही कशिश में रहना है. दूसरा पॉइंट, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है. ये नया पॉइंट है. बाबा हमेशा कहते योग करो बैटरी भरती, लेकिन आज बाबा कहते ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी. జ్ఞానం యొక్క ధారణతో మీ బ్యాటరీని నింపుకోవచ్చు. యోగం చేస్తే బ్యాటరీ నిండుతుంది. మళ్ళీ జ్ఞానం యొక్క ధారణ, జ్ఞానాన్ని ధారణ చేస్తే కూడా మీ బ్యాటరీ నిండుతుంది అన్నమాట. ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है. ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है. మరియు జ్ఞాన రత్నాలతో స్వయాన్ని ఏం చేయాలి? ధనవంతులుగా తయారు చేసుకోవాలి. జ్ఞాన రత్నాలతో స్వయాన్ని ధనవంతులుగా చేసుకోవాలి. अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है. ఇప్పుడు సంపాదన యొక్క సమయం కాబట్టి నష్టం నుండి
జాగ్రత్తగా ఉండాలి, రక్షించబడాలి. अभी कमाई का समय है इसलिए घाटे से बचना है। वरदान, ज्ञान रत्नों को धारण कर, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। జ్ఞాన రత్నాలను ధారణ చేసుకుని వ్యర్థాన్ని సమాప్తం చేసే హోలీ హంసలుగా కండి. జ్ఞాన రత్నాలని ధారణ చేసుకుని వ్యర్థాన్ని సమాప్తం చేసే హోలీ హంసలుగా కండి. విస్తార్, होली हंस की दो विशेषताएं क्या है? होली हंसल యొక్క విశేషతలు రెండని చెప్తున్నారు బాబా. ఏంటి? పాలన, పాలు నీళ్ళ నుంచి పాలు తీస్తాయి, క్షీర నీరు న్యాయం, और मोती ज्ञान रतन ही चुगते हैं. एक है ज्ञान रतन चुगना और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना. అంటే హోలీ హంస యొక్క రెండు విశేషతలు. ఒకటేంటి? జ్ఞాన రత్నాలనే ఏర్కొంటుంది, జ్ఞానాన్నే పొందుతుంది. రెండోది నిర్ణయ శక్తి ద్వారా పాలు నీళ్ళలోంచి నీళ్ళని వేరు చేస్తుంది. పాలని స్వీకరించదు కానీ నీళ్ళని స్వీకరించదు. दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय. ఇక్కడ పాలు నీళ్లు అంటే సమర్థము వ్యర్థము అంటే మిక్స్ కదా. అన్ని ప్రపంచంలో మంచి ఉంది చెడు ఉంది, కానీ మనం ఏం తీసుకోవాలి? మంచినే తీసుకోవాలి. दुनिया में सब मिक्स है लेकिन अपने को अच्छाई को ही धारण करना है. समर्थ और व्यर्थ का निर्णय. व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान. तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना है. అంటే వ్యర్థము అంటే నీళ్లు, సమర్థత అంటే పాలు. కాబట్టి వ్యర్థాన్ని సమాప్తం చేయడం అంటేనే హోలీ హంసలుగా కావడం. हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे. అయితే ప్రతి సమయము కూడా మీ బుద్ధిలో జ్ఞాన రత్నాలే నడుస్తూ ఉండాలి. మనన చింతన నడుస్తూ ఉంటే రత్నాలతో సంపన్నులుగా తయారవుతారు. स्लोगन, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही सदा तम श्रेष्ठ पोजीशन లో స్థితిలో ఉంటూ सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है. అపోజిషన్ ని సమాప్తం చేసేవారే విజయీ ఆత్మలు. సదా తమ శ్రేష్ఠ పొజిషన్ లో స్థితిలో ఉంటూ అపోజిషన్ ని సమాప్తం చేసేవారే విజయీ ఆత్మలు. अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है. अव्यक्तिशारे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करो और कराओ. కోరికలంటే తెలియనటువంటి స్థితిని మీరు అనుభవం చేసుకోండి, వేరే వాళ్ళ చేత చేయించండి. आज 6th पॉइंट, इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति. కోరికలంటే తెలియని స్థితి అంటే సంపూర్ణ శక్తిశాలి बीज रूप स्थिति. जब मास्टर बीज रूप बनते हो तब पत्तों को प्राप्ति करा सकते हो. మీరు మాస్టర్ బీజ రూపాలుగా అయితే మీ ఆకులు అంటే చిన్న చిన్న కొమ్మలు రెమ్మలు, చిన్న చిన్న ఇప్పుడు వచ్చేటటువంటి సంస్థలు లేకపోతే ఏవైతే మఠాలు పంతాలు ఉంటాయో వారందరికీ కూడా ప్రాప్తిని చేయించగలరు. అనేక भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए मुरझा गए हैं उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान व सर्व प्राप्तियां कराने के लिए आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति चाहिए. पत्ते कोने अनेक భక్త ఆత్మ రూపీ పత్తి, ఎంతో మంది భక్తాత్మ లాంటి ఆకులు ఎలా అయిపోయాయంట? సూకుగా, ముడజాగే, ఎండిపోయాయి, ముడుచుకుపోయి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ మీ యొక్క బీజ రూప స్థితి ద్వారా శక్తులని దానం చేసి సర్వ ప్రాప్తులని చేయించాలంటే మీరు ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యా స్థితిలో ఉండాలి. మీకు కోరికలంటే తెలియకుండా ఉంటే అప్పుడు మీరు అందరి కోరికల్ని తీరుస్తారు. अच्छा, ओम शांति.
संडे बट्टी है और विनायक चौथी का भोग भी लगाएंगे।